محبت کرتے ہیں اس کی، اور ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں اور جہاں جہاں پر بھی مسلمان ہیں اور ان پر جاریت ہو رہی ہے، تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں، مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ جناب اسپیکر، بجٹ کو آج پیش کیا جا رہا ہے اور بجٹ پہ ظاہری بات ہے تجاویز آئیں گی، اور میں یہاں پہ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ تنقید بالکل اپوزیشن کا حق بھی ہے اور تنقید ہونی بھی چاہیے، لیکن میں یہاں پہ بڑا کلیئر کر رہا ہوں ایک بات کو کہ آپ کی مثبت تجاویز کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسی تجاویز اگر آتی ہیں تو ان کو ہم چاہے جو ممبران اس طرف ہیں اس طرف بھی بہت سارے ہمارے ہی ہیں، اور اس طرف جو ہیں اپوزیشن کے، تو میں بحیثیت وزیر اعلیٰ آپ کو یہ آفر کر رہا ہوں کہ اپنی تجاویز دیں، آپ کی اچھی تجاویز جو اس صوبے کے حق کے لیے ہوں، اس عوام کے حق کے لیے ہوں۔ یہ تجاویز بجٹ بحث جب پیش کیا جاتا ہے اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان میں امینڈمنٹ بھی ہم کر سکتے ہیں اور ان کو ہم شامل بھی کر سکتے ہیں، تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اس کے علاوہ میں تفصیلاً بات تو پھر آخر میں کروں گا، لیکن میں یہاں پر کچھ باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہایت ہی افسوس ہے اس بات کے اوپر کہ ایک یہاں پہ اسمبلی ہے جو کہ عوام کے ووٹ سے الیکٹ ہو کے آئی ہے، فارم 47 والے بھی ہوں گے، اور یہاں پہ میں سب سے یہ کہوں گا کہ جس نے بھی غلط طریقے سے الیکشن میں کچھ کر کے وہ کسی بھی ایوان میں پہنچا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غرق کرے، اور جو بھی اس اقدام میں جمہوریت کا قتل کر کے شامل ہوئے ہیں اور ایسے اقدامات کر کے ایسے لوگوں کو لائے ہیں پاکستان کے جس بھی کونے میں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی غرق کرے۔ یہاں سے آواز نہیں آ رہی۔ اچھا میرے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے گورنر صاحب نے ہمارے گورنر صاحب نے ہمارے اس اجلاس کے لیے آئینی طور پر انہوں نے اجلاس بلانا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آئینی تقاضے پورے کرنے کے لیے کچھ دن ہوتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں کہ بجٹ کے اوپر پیش کرنے کے بعد اس کو پاس کرنے سے پہلے وہ ہماری ایک لوازمات سے جو پوری کرنی ہوتی ہیں۔ لیکن نہایت ہی افسوس ہے کہ انہوں نے وہ اجلاس کی سمری نہیں بھیجی اور ہمیں نیگوشیشن کر کے اجلاس بلانا پڑا، تو اپنے آئینی ایک جو ذمہ داری تھی اس سے جو وہ ہٹے ہیں، تو میں یہاں پہ واضح کرتا ہوں کہ یہ وہ سازش ہے جو ہماری تحریک انصاف کے خلاف کی گئی۔ 9 مئی سے یہ شروع ہوئی اور 9 مئی کے بعد سے لے کر یہ چلتے چلتے 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، پورے پاکستان میں اس صوبے میں بھی چوری کیا گیا، اور وہ سازش ابھی تک چل رہی ہے، اور یہ اس سازش کا ایک عنصر ہے کہ بجٹ کا اجلاس بھی اپنا آئینی فرض پورا نہ کر کے نہیں بلایا گیا اور آپ کو ریکوزیشن کر کے بلانا پڑا۔ اس کے علاوہ میں یہاں پہ واضح کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت نے جو بجٹ دیا وہ ایک دھوکہ ہے، اس پہ بات ہوگی، تمام لوگ بات کریں گے، میں بھی آخر میں بات کروں گا، لیکن میں ایک ون لائنر دے رہا ہوں کہ یہ دھوکہ ہے، اس میں عوام کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ اور میں یہ بھی واضح کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا، میٹنگ میں بھی کہا میں نے NEC میں، میں نے یہاں پہ قبائلی جرگے کے اندر وزیر اعظم کی اور فیلڈ مارشل کی موجودگی میں یہاں پہ کہا، تمام قبائل اس کے گواہ ہیں کہ ہم فاٹا اور پاٹا پر ٹیکس کو نہیں مانیں گے۔ آج میں بربلا یہاں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں، انہوں نے جو ٹیکس وہاں پر وفاقی بجٹ میں لگایا ہے، ہمارا صوبہ تو نہیں لگا رہا، ابھی فائنانس منسٹر اپنی اسپیچ میں بتائیں گے، لیکن میں واضح کر رہا ہوں ایسے کسی ٹیکس کی وصولی میں ہماری حکومت کسی طرح کا کوئی کردار بھی ادا نہیں کرے گی، اور ایسے ٹیکس کی وصولی میں ہم رکاوٹ بنیں گے۔ یہ واضح پیغام ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک سیاسی، آئینی، اخلاقی ایک حق ہے کہ ہمارا پارٹی کا پیٹرن ان چیف، ہمارا لیڈر عمران خان اس وقت جیل میں ہے ناک، اور
उनके साथ मुशावरत, उनकी बनाई हुई हुकूमत, उनके नाम पे लिया हुआ वोट, बजट के अंदर उनकी इनपुट, उनकी तजावीज़ निहायत ही ज़रूरी हैं। हमें इस हक से भी महरूम किया जा रहा है। हमने 2 बार मैंने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया, मीडिया के जरिए भी दिया, डायरेक्ट भी दिया, इनडायरेक्ट भी दिया कि हमारी मुलाकात कराई जाए, मगर अफसोस कि हमारी वो मुलाकात अभी तक नहीं कराई गई। मैं यहां पर फ्लोर ऑफ द हाउस से बात कर रहा हूं कि चूंकि अब ये तजावीज़ इस वक्त पेश हो रही हैं और इस पर चूंकि अब बहस होगी, डिस्कशन होगी, डिबेट होगी, तो हमें ये तजावीज़ अपने लीडर इमरान खान के सामने ले जाने के लिए, जो उन्होंने बाकायदा डिमांड की कि 4 लोग, एक मैं, एक हमारा एडवाइजर फाइनेंस, एक लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द नेशनल असेंबली और एक लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ सेनेट, वो उनसे मिलेंगे और हम यही तजावीज़ उनको पेश करेंगे। इनको देखकर वो इसमें क्या इनपुट देते हैं, क्या विजन देते हैं, क्या चीज़ शामिल करते हैं, किस तरीके से शामिल करते हैं, ये हमारा आईनी, सियासी और इखलाकी हक है। तो ये हमें दिया जाए। और अगर हमें ये हक ना दिया गया, ये मीटिंग ना कराई गई, तो सारी जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत पर आएगी। हम अपने फैसलों के लिए आज़ाद होंगे, अपना लाएअमल के लिए आज़ाद होंगे, और जो बजट के हवाले से जो लाएअमल, जो फैसला इमरान खान साहब करेंगे, हम सब का वो फैसला है। इसलिए साजिशों से बाज आओ, साजिश के बजाय अपने कारकर्दगी पर फोकस करो। जिस तरीके से भी हुकूमत में बिठा दिया गया है, अब जब तक बैठे हो, लोगों की खिदमत करो, लोगों के मसाइल हल करो, अवाम के मसाइल हल करो, पाकिस्तान के मसाइल हल करो, बजाय इसके कि यहां पर हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हो। और मैं यहां पे वाज़ेह तौर पे बात कर रहा हूं कि हमारा हर तरह का इख्तियार, हर तरह का लाएअमल और हर तरह का फैसला वही होगा जो कि किसी भी हवाले से, चाहे वो बजट है, चाहे वो कोई भी हवाला है, जो कि इमरान खान का फैसला होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं फिर एक बात रिपीट कर दूं, मैंने भी काफी बजट देखे हैं, गुजारे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हुकूमत वाली साइड पे गुजारे हैं। पहली दफा सूबे में हुकूमत वाली साइड पे गुजारा, दूसरी दफा फेडरल हुकूमत में भी हुकूमत वाली साइड पे गुजारा, और जब हमारी हुकूमत साजिश के जरिए हटाई गई तो मैं उसी दिन इस्तीफा दे दिया। तो अपोजिशन में मैं आज तक बैठा नहीं हूं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज यहां पे चीफ मिनिस्टर, आज फिर एक और दूसरा बजट हम पेश कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, तनकीद तो आप करेंगे, आपका ये हक है, चाहे जायज हो चाहे ना जायज हो, आपने करना ही यही है, क्योंकि अपोजिशन का रोल यही होता है, हमारा काम यही है। लेकिन आपको कानून साजी के लिए जो यहां पे बिठाया गया है, अब अवाम ने तो नहीं बिठाया, बहुत सारों को, उनके बारे में मैंने कह दिया, दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जो भी किसी गलत तरीके से इस ईवान में पहुंचा है, धोखा देकर, धांधली करके, मैंडेट चोरी करके, या अल्लाह उन सबको गर्क कर दे। और जो जहां जहां पे पहुंचा है, किसी भी ईवान में पहुंचा है, उनको भी और उनको लाने वालों को भी गर्क कर दे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अल्लाह के फैसलों में तो आप यहां मौजूद हैं, तो मेहरबानी करके अच्छी तजावीज़ दें, तनकीद भी जरूर करें, अच्छी तजावीज़ दें, अच्छी तजावीज़ आपको हम वेलकम करता हूं। मैं, हमारे तमाम महकमों के मिनिस्टर साहिबान भी मौजूद होंगे, स्पीकर साहब आप भी मौजूद होंगे, मैं भी मौजूद हूंगा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपकी हर अच्छी तजवीज़ को हम आप्ट करेंगे। हम उसको इसलिए ऑन करेंगे कि वो तजवीज़ अगर हमारे सूबे के लिए है, हमारी आवाम के लिए है, हमारे अमन के लिए है, हमारी तरक्की के लिए है, तो हम उसको खुले दिल से ऑन करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि ये तजवीज़ क्या अपोजिशन की तरफ से है या हुकूमत की तरफ से है। मैंने आपको अपना एक लाएअमल इसके बारे में दे दिया है, बाकी इसके बाद बहस शुरू जब होगी तो आपकी मर्जी।